गुरु रू प्यारी साध संगत जी, प्रोफेसर पूरन सिंह जी दी एक अमोलक लिखत है जिस दा सिरलेख है जीवन मंत्रां दियां बेअदमियां। आओ उसका पहला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। जिस विच चढ़ी हुई सुरत दा जिक्र है जदों गुरु दी बख्शिश प्राप्त होंदी है ते फिर जदों गिरावट आंदी है उस वेले सुरत दा की हाल हुंदा है, उसका वर्णन है। आओ प्यार नाल सरवण करने की कोशिश करिए जी। अज बदल के रे बरखा पई, मनमोर नचिया ते सुखमनी साहब जी दा पाठ कीता। पींगा चढ़ कलम चुकी ते सवेर दे एक थी दोपहर दे 2 तक बेहोश लिखदा रहा। गरीब कुल जहान दे दुखी हन, अमीर गरीब रब दी कुदरत कणी दी नगमात नाल साजे भरा हन। पर इस अंदरले भाईचारे दा अनुभव इंसान दी हैवानी फितरत दी खुदगर्जी करके कठिन होंदा है। कोटन विच कोह होंदा है जो अपने आप दा त्याग इस उच्चे प्यार ते इस उच्ची आत्मक खुदगर्जी दी खुशी ते इमारत विच करदा है। जेड़ा करदा है उस दे अंदर इस भाईचारे दा इतना चाह उमाह ते आनंद होंदा है, आप मुहारा होंदा है, जिस करके उसनू ओ पदार्थ जो हैवान बिरती नू चंगे ते महंगे लगदे हन तुच्छ दिसदे हन। सोने दा वहम ओहो ही है जो कोकीन खांदे बंदे नू गीटियां ते जवाहरात दिसणदा है। ओनू त्याग कोई कुर्बानी नहीं दिसदी। जिवें पर्बतां ते चढ़ के मैदान आप मुहारे नीवे हो जांदे हन, तिवें ही वाहिगुरु परायण बिरती जद गगन तमाशे नू खड़ी होंदी है तद सब दुनिया दे कूड़ पदार्थ नीवे हो जांदे हन। हां जी, जिवें पर्बतां ते चढ़ के मैदान आप मुहारे नीवे हो जांदे हन, तिवें ही वाहिगुरु परायण बिरती जद गगन तमाशे नू खड़ी होंदी है तद सब दुनिया दे कूड़ पदार्थ नीवे हो जांदे हन। इउं पवन सवार बंदे सब मनुखां कोलों भी उच्चे जा खड़े होंदे हन। उन्हां दे नैणां विच होर तमाशे लग जांदे हन। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹਾਸੀ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਮੀਂਹ ਸਭ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਕੁਝ ਉੱਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਦਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਾਰੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਵਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਨ ਘਟਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਜੰਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, मोर नचण लग जांदे हन ते पंछी सजे आकाश विच खुशियां दे गीत गांदे चढ़दे हन। तिवें ही महापुरखां दे दर्शनां नाल खिणक स्वाद विच भर के घड़ी दी घड़ी लई उच्चे हो जांदे। घड़ी दी घड़ी लई भुखी तरियाई मखलूक रज जांदी है। एक आलीशान आनंद भाईचारे विच इकसुर हो मखलूक एक राग दा आलाप हो नितरदी है। पर अफसोस जद ਉਹ ਅਸਰ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਦਲ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘਾਟਾ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਚੈਨੀ, ਸੰਕਲਪ, ਮੌਤ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੁੱਖ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਉਹ ਗੱਲ, ਮੁੜ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਿਹੀ ਮੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਪਿਆਰ, ਵਾਤਸਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਲਈ ਚਮਕਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਦੀ ਅੱਖਾਂ ਥੀਂ ਫਿਰ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਦੈਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਸਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ लगदी है, आसां बजदी है, ईमान कायम होंदा है। रब है, इस सच दा जरा जिहा थोड़ा जिहा झावला पै के सदियां लई तांगदे रूह विच एक निरासी जही आस विच मुड़ उस सोहणे शहनशाह दे दीदार दर्शनां दी सिक विच धड़कदे बिस्मल जे होए होए जीउंदे हन। हां जी, रब है, इस सच दा जरा जिहा थोड़ा जिहा झावला पै के सदियां लई तांगदे रूह विच एक निरासी जही आस विच
ਮੁੜ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦੇ ਬਿਸਮਲ ਜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦ ਸੁਰਤ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਪਹਿਲਾ ਚਿੰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਇਲਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਸੁੱਚ ਹਨ। ਜਦ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਕਣੀ ਦੇ ਚਮਕਾਏ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਦ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਮਾਦੀ ਸੱਚ ਉਸ ਲਈ ਕੂੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਉਚਾਈ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਿਊਟਿਵਲੀ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਕੇਵਲ ਵਿਅਰਥ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਦ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਟਟੋਲ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਲਾ ਇਸ ਪਾਸ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲਾ ਹੋਰ ਸਫਾਦ, ਹੋਰ ਚਮਕਿਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ, ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ, ਠੋਸ, ਕਾਲਾ, ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸੰਕਲਪ, ਵਿਕਲਪ, ਈਰਖਾ, ਦੁਐਤ, ਹੈਵਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਕਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਪੁਣਾ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਚੋੜ ਚਪਟ ਕਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਇਲਮ, ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਸ਼ੀ ਸਵਰਗ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਢੈਠੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਪੀ, ਹਠੀ, ਜਪੀ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ, ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਭਗਤ, ਮੈਂ ਜੋਧਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ। ਪਰ ਨਿਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣਾ ਦਾ ਗੰਧ ਐਸਾ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਉੱਚੀ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਬਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧਰਮ ਹਨ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਕਲਾਂ, ਗਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ, ਅਕਲ ਦੇ ਸਾਜੇ ਈਮਾਨ, ਸਿਦਕ, ਅਕਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਫਲਸਫੇ, ਅਕਲ ਸਭ ਕੂੜ ਹਨ, ਇਖਲਾਕ ਸਭ ਕੂੜ ਹਨ, ਸਭ ਫੋਕੇ ਹਨ, ਸਭ ਨਿਰਸ ਨਿਵਾਣਾ ਦੇ ਗੰਧ ਹਨ। ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੈਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗ ਭੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨੀ ਬਹਿੰਦੀ ਡੁੱਬ ਮਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਉਡਾਰੀ ਕਿੰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਦਕ ਦਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ? ਬੱਚਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਰੂਹ ਦੀ ਟੋਹ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਕਾਦਰ ਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਸੰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਸੰਤ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਵਾਂਗੂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਚ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਖੇਡ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਿੜੀਵਾੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧੀ ਸੁਰਤ ਪਰ ਇਲਾਹੀ ਬਿਜਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਂਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਜਾਈ ਹਨ, ਪਰ ਖਿੜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਖਿੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅੱਗ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫਲ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਉਡੀਕ ਕਰ ਬੇਸਬਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਥੀ ਉੱਚਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਖਲੂਕ ਭਲੇ ਅਰਥ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਖਰੀਦ ਯਾਨੀ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਗੋਲੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਖੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ, ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਸ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਸਫਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸੇ ਖੁਰਦਬੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੁਰਤ ਲਗਨ ਟੇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤਦ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਿਕਾਰਾ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।